کربلا کی تپتی ریت پر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ دور کہیں ہوا کی گرم لہریں اٹھتی، مگر میدان میں کھڑے ذوالجناح کے دل میں طوفان تھا۔ آج وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سفر واپسی کا نہیں ہے۔ اس کی سانسیں تیز، دل دھڑکتا ہوا، اور آنکھوں میں ایک درد چھپا ہوا تھا۔ جب حسین نے اسے کاٹھی پہنائی تو وہ ہلکا سا کانپ گیا، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو آج کچھ الگ ہونے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا آنسو یہ ثابت کر رہا تھا کہ وفادار ساتھی بھی آنے والے امتحان کو محسوس کر سکتا ہے۔ حسین نے ذوالجناح کے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ اس اسپرش میں سکون بھی تھا اور جدائی کا احساس بھی۔ حسین نے شانت لہجے میں کہا، آج تمہیں وفا کا امتحان دینا ہوگا میرے ساتھی۔ جنگ کی شروعات ہوئی۔ ہر طرف شور، تلواروں کی ٹکراہٹ، تیروں کی بارش، مگر ذوالجناح بس ایک بات جانتا تھا، اس کی پیٹھ پر بیٹھے حسین کو کوئی جھٹکا نہیں لگنا چاہیے۔ تیر اس کے جسم پر لگتے مگر وہ ہلتا نہیں، درد چھپا کر آگے بڑھتا رہا، کیونکہ اس کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے مالک کی حفاظت۔ آخر کار وہ دردناک پل آیا جب حسین زمین کربلا پر گر پڑے۔ ذوالجناح نے اچانک خود کو روک لیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے آقا اب اٹھنے والے نہیں تھے۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ جھک کر حسین کے چہرے کو سونگھتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو مجھے اکیلا مت چھوڑیے۔ پھر اس کے آنسو ریت پر گرتے ہیں۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ درد سے پاگل سا ہو گیا۔ اچانک پورے زور سے واپس خیمے کی طرف دوڑا۔ اس کی آواز، اس کی ہنہناہٹ سب کو ہلا رہی تھی، جیسے وہ پکار رہا ہو آقا شہید ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں آج ایک انسان نہیں، ایک گھوڑا بھی شہید ہو چکا تھا، اپنی وفاداری میں۔ اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ وفا کسے کہتے ہیں۔ جب ذوالجناح بنا سوار کے خیمے میں داخل ہوا تو پورے خیمے میں ہلچل مچ گئی۔ چھوٹی بچیاں، عورتیں، بوڑھے، سب کی نظر اسی پر تھی، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا ذوالجناح کبھی اپنے آقا کے بغیر واپس نہیں آتا تھا۔ سکینہ دوڑ کر آگے آئی۔ اس نے ذوالجناح کا ماتھا چھوا، اور جیسے اس گھوڑے کی سانسیں بھی رونے لگی۔ ذوالجناح کی آنکھوں سے خون اور آنسو ملے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر تیر تھے، مگر وہ خود کا درد بھول کر خیمے کو خبر دینے آیا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کا ڈھنگ، اس کی ہنہناہٹ، سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے، حسین اب نہیں رہے۔ خیمے میں ماتم کی پہلی لہر ذوالجناح کی واپسی سے ہی اٹھی تھی۔ ذوالجناح دھیرے دھیرے گھوم کر وہیں کڑا ہو گیا جہاں روز حسین اسے سہلایا کرتے تھے، جیسے ابھی بھی حسین اس میں بیٹھے ہو۔ ہوا اس گھوڑے کی پیٹھ کو چھو کر جیسے کہہ رہی تھی، یہاں آج کوئی نہیں۔ گھوڑے نے اپنی گردن اوپر اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا اور ایک درد بھری آواز نکالی۔ وہ آواز ایسی تھی کہ خیمے میں موجود ہر دل پھٹ گیا۔ کچھ لوگ بولے، یہ آواز کوئی جانور کی نہیں، یہ برد کربلا کی پکار ہے۔ اس رات ذوالجناح نے پانی نہیں پیا، نہ کچھ کھایا۔ وہ وہیں کھڑا رہا جب تک آسمان میں رات اتر نہیں گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کربلا کی ریت ٹھنڈی ضرور ہوئی تھی، لیکن ذوالجناح کا دل ابھی بھی تپ رہا تھا۔ وہ بار بار اس دشا کی اور دیکھتا جہاں حسین گر پڑے تھے، جیسے اسے یقین نہ ہو رہا ہو کہ اس کا سوار اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دھیرے دھیرے وہ خیمے سے نکل کر پھر اسی میدان کی طرف چلا گیا۔ ہر قدم بھاری تھا، مگر وہ چل رہا تھا، کیونکہ دل اسے وہی لے جانا چاہتا تھا جہاں اس نے آخری بار حسین کو چھوڑا تھا۔ وہ حسین کی زمین پر پہنچا، اپنا چہرہ ریت پر رکھا اور سسکیاں لینے لگا۔ کہا جاتا ہے ٹھیک اسی جگہ پر اس کی دھڑکنیں آخری بار تیز ہوئیں۔
फिर कमजोर, फिर रुक गई। जुलजाना ने अपने आका से बिछड़कर जीना मंजूर नहीं किया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। करबला के मैदान में उस दिन सिर्फ इंसान नहीं, एक घोड़ा भी शहीद हुआ, अपने मालिक से मोहब्बत में, अपनी वफादारी में और अपने अकीदे में। आज भी जब करबला की रातों में रेत पर हवा चलती है, लोग कहते हैं कि कहीं दूर से एक घोड़े की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे जुलजना अब भी हुसैन को पुकार रहा हो। उसकी वफादारी का पैगाम आज भी जिंदा है, जो सुन ले उसका दिल बदल देता है। जुलजना के गिर जाने के बाद खेमों पर एक अजीब सी खामोशी उतर गई। लोगों ने जब देखा कि वह वफादार घोड़ा भी अब सांस नहीं ले रहा, तो खेमे की औरतों और बच्चों में एक और दर्द की लहर उठ गई। हर कोई जानता था कि जुलजना सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह हुसैन का साथी था, उनका साया, उनका हमसफर। अब उसका ना होना जैसे एक और सहारा टूट जाना था। करबला की जमीन उस घोड़े के गिरने से भी कांप उठी। रेत ने जैसे आज एक और शहीद की देह को संभाला। रात बीतती गई। खेमे में मौजूद सकीना, ज़ैनब और बाकी सब जुलजना की तरफ देख देख कर रो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था ये वही घोड़ा है जिसने आखिरी बार हुसैन को अपनी पीठ पर बिठाया था। सकीना ने धीमी आवाज में कहा, ये घोड़ा मेरा बाबा को लेकर गया था और अब वापस नहीं आएगा। उसकी ये बात सुनकर पूरी रात और दर्दनाक हो गई। हर आंसू, हर सिसकी में जुलजना की वफादारी की कहानी दोहराई जा रही थी। सुबह की पहली रोशनी पड़ी तो कूफा के फौजी आए। उन्होंने खेमों को घेरा और अहले बैत को बंदी बनाने लगे। खेमों की रस्सियां काटी गईं, सामान लूटा गया और औरतों बच्चों को कैद किया जाने लगा। वह जुलजना जो कल तक हुसैन का रथ था, आज जमीन पर पड़ा था, बिना हरकत, बिना सांसें। मगर उसके जिस्म पर लगी चोटें बता रही थीं कि उसने आखिरी पल तक लड़ाई की थी। दुश्मनों ने घोड़े को देखा, कुछ ने कहा यह भी मर गया, मगर सच्चाई ये थी, वह किसी की तलवार से नहीं, अपनी वफा की हद पार करने से गिरा था। जब अहले बैत को बेड़ियों में बांध कर ले जाया जा रहा था, सकीना ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो जानती थी कि उसका बाबा, उसका चाचा, उसके भाई सब अब उस रेत में सो रहे हैं, और वहीं पड़ा था जुलजाना, जिसने उनकी आखिरी उम्मीदों को अपनी पीठ पर संभाला था। सकीना ने अपने होंठों से सिर्फ एक शब्द निकाला, अलविदा। रेत में उठती हवा जैसे जुलजाना के जिस्म पर फहरती हुई बोली, तुम सबके लिए मेरा सलाम। जब कैदियों का काफिला कूफा और फिर शाम पहुंचा, तो लोग अहले बैत से सवाल करते, लेकिन ज़ैनब एक बात बार बार याद दिलाती, हुसैन अकेला नहीं था, उसका साथी भी करबला में शहीद हुआ। वो था जुलजना, जिसका जज्बा किसी इंसान से कम नहीं था। यह बात सुनकर लोग हैरान रह जाते, क्योंकि पहली बार उन्हें मालूम हुआ कि करबला की वफादारी में एक घोड़ा भी शामिल था। कहते हैं कि बाद में हुसैनी साथियों ने करबला लौटकर हुसैन और उनके साथियों की शहादत के बाद उस जगह को ढूंढा जहां जुलजना गिरा था। वहां रेत को थोड़ा हटाया गया और उसी जगह उसे दफन किया गया। आज भी करबला में एक जगह है जहां लोग कहते हैं, यहां वो घोड़ा सोया है जिसका दिल हुसैन से जुड़ा हुआ था। उस जगह का सुकून, उस हवा की ठंडक और रेत की हल्की महक, ऐसा लगता है जैसे जुलजना अब भी वहां वफादारी की खुशबू फैला रहा हो। करबला की लड़ाई खत्म होने के बाद जब कुछ दिनों में कारवां वापस लौटे और लोगों ने मैदान का हाल देखा, तो हर नजर सिर्फ एक चीज पर जाकर ठहर जाती, वह खाली जगह जहां जुलजना गिरा था। लोगों ने पहली बार सुना कि हुसैन का साथी एक घोड़ा भी शहीद हुआ। कुछ बूढ़े अरब घुड़सवार दूर से आए। उन्होंने उस जगह को देखा और बोले, ये घोड़ा किसी आम नस्ल का नहीं, ये तो एक नूरानी साथी था। करबला का मैदान सुनसान था,
लेकिन हवा में आज भी जुलजना की वफा की गूंज थी। जब कैदियों का काफिला शाम से वापस आया और मदीना पहुंचा, तो रास्ते में लोगों ने उनसे करबला का हाल पूछा। हर बार जब जुलजना का नाम आता, ज़ैनब का चेहरा भारी हो जाता, सकीना की आंखें भर आती। सकीना अक्सर कहती, वो घोड़ा भी बाबा की तरह शहीद हुआ, उसने भी वफा का हक अदा किया। अहले बैत के दिलों में जुलजना सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो हुसैन का एहसास था, उनकी आखिरी सवारी, आखिरी उम्मीद, आखिरी आवाज। कुछ समय बाद करबला जाने वाले जायरीन उस जगह पर खड़े होकर फुसफुसाते, यहां वो वफादार घोड़ा गिरा था। लोग छोटी मुट्ठियां उठाकर अपने साथ ले जाते, जिसे वह जुलजना की वफा की निशानी कहते। कई बुजुर्ग कहते थे, करबला का हर जर्रा इस घोड़े के आंसुओं का दवा है। उसकी कहानी इतनी फैल गई कि पूरा अरब, ईरान, इराक और शामी इलाकों में जुलजना की वफादारी की मिसाल दी जाने लगी। समय बीत गया, सदियां गुजर गईं, लेकिन लोग कहते हैं करबला की रेत पर कुछ रातें ऐसी होती हैं जहां हवा अचानक भारी हो जाती है। कभी कभी रात के सन्नाटे में कमजोर सी घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई देती है, जैसे कोई वफादार साथी अभी भी अपने अका को पुकार रहा हो। कुछ जायरीन ने कसम खाकर कहा, एक रात हमने आवाज सुनी और जब हमने पूरा दौर देखा, वहां कोई घोड़ा नहीं था, मगर हवा में एक महक थी, वही पहचान वाली जो हुसैन के घोड़े की लगाम से आती थी। जुलजना की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं रही, वह एक पैगाम बन गई। जब भी कोई इंसान वफादारी की बात करता, कोई मोहब्बत में सच्चाई ढूंढता, कोई करबला को समझना चाहता, तो उसे बताया जाता, वफा समझनी हो तो हुसैन को देखो और वफा निभाना हो तो जुलजना से सीखो। करबला के मैदान में वह जगह आज भी रोशन महसूस होती है जहां जुलजना गिरा था। कहते हैं उस मिट्टी की खुशबू दुनिया के किसी भी कोने की मिट्टी जैसी नहीं, क्योंकि उसमें हुसैन का खून भी है और जुलजना के आंसू भी। कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल में यही तो शुरुआत है। हर साल जब 10 मुहर्रम आता है, दुनिया भर में जुलजना के नाम की सवारी निकलती है। लोग उस वफादारी को याद करते हैं जिसने इसे सिर्फ एक घोड़ा नहीं रहने दिया, बल्कि वफा का नाम बना दिया। आज भी छोटे बच्चे पूछते हैं, अम्मी क्या वो घोड़ा सच में रो रहा था? और माँ जवाब देती है, बेटा वो घोड़ा नहीं, वो वफा रो रही थी। करबला के बाद जब लोग उस सरजमीन पर आते, तो उन्हें सिर्फ शहीदों का खून नहीं दिखता था, उन्हें वह जगह भी दिखाई देती जहां जुलजना ने अपनी आखिरी सांस ली थी। लोगों के दिलों में सवाल उठता था, ये घोड़ा किस जज्बे से लड़ा होगा, कैसे अपने आका को गिरता देखकर भी खड़ा रहा होगा। इतिहास के बुजुर्ग कहते, जो वफा इंसान से ना हो पाई, वो जुलजना ने करके दिखा दी। धीरे धीरे लोगों के दिलों में ये बात बैठने लगी कि करबला सिर्फ एक जंग नहीं, एक पैगाम है जिसमें जुलजना की वफादारी एक चमकते सितारे जैसी है। जब अहले बैत बंधन से आजाद हुए और लोगों के सामने आए, तो ज़ैनब से करबला के बारे में पूछा गया। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, हुसैन अकेला नहीं था, वो जुलजना जैसे साथी के साथ था। वो घोड़ा तब तक लड़ता रहा जब तक उसका सांस चलती रही। ये सुनकर लोगों की भीड़ सिसकियों से भर जाती थी, क्योंकि पहली बार लोगों को पता लगा कि एक घोड़े ने हुसैन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। समय गुजरता गया, करबला का मंजर मिट्टी में समा गया, लेकिन जुलजना का नाम मिटने नहीं पाया। हर गांव, हर शहर, हर देश में मजलिसों में उसका जिक्र होने लगा। लोग अपने बच्चों को बताते, वफा क्या होती है, जुलजना जैसा साथी देख लो। उसका नाम अब सिर्फ एक घोड़े का नाम नहीं रह गया, वह एक मिसाल बन गया। और मिसालें कभी मरती नहीं, वह दिलों में जिंदा रहती है। आज भी करबला की रेत पर अगर कोई रात को खड़ा हो, तो हवा में एक पुरानी महक महसूस होती है,
ایک ایسی خوشبو جو نہ خون کی ہے نہ مٹی کی بلکہ وفاداری کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر رکنے سے دل اچانک بھاری ہو جاتا ہے، جیسے کوئی انکہی داستان ہوا میں تیر رہی ہو۔ کچھ زائرین کہتے ہیں ہم نے رات کو ایک سایہ دیکھا تھا، جیسے کوئی گھوڑا آہستہ سے گزرا ہو، لیکن جب انہوں نے مڑ کر دیکھا وہاں بس ریت کا ایک لمبا نشان تھا اور ایک خاموشی جس میں ذوالجناح کی وفا بول رہی تھی۔ جس جگہ ذوالجناح دفن ہوا وہ جگہ بعد میں ایک چھوٹی سی نشانی بن گئی۔ لوگ دور دور سے آتے، اس جگہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے اور یہ دعا کرتے، خدا ہمیں بھی ویسی وفا دے جیسی ذوالجناح کو دی تھی۔ کئی بزرگوں نے کہا کہ اس جگہ کی مٹی ہمیشہ تھوڑی ٹھنڈی رہتی ہے جبکہ باقی ریت گرم ہوتی ہے۔ ان کا ماننا ہے وفا کبھی گرم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ٹھنڈی اور سکون بخش ہوتی ہے۔ کربلا کے بعد صدیاں بیت گئی، سامراجیہ بدلے، شہر بدلے، لیکن ہر سال جب محرم آتا ہے تو ذوالجناح کی یاد پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ اس کے نام کی سواری نکالتے ہیں۔ جلوس کی شروعات میں ایک خالی گھوڑا چلتا ہے جس کی پیٹھ پر کوئی نہیں ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں یہ ذوالجناح کی یاد ہے، وہ وفا جسے وقت بھی ہرا نہیں سکا۔ کربلا کے بعد جو وقت گزرا اس نے دنیا کو بہت کچھ سکھایا، لیکن ایک چیز آج بھی جیسی تھی ویسی ہی قائم ہے، ذوالجناح کی وفا کا پیغام۔ ہر سال جب محرم آتا ہے تو لوگ چاہے کس ملک کے ہوں، کس زبان کے ہوں، سب ایک ہی بات محسوس کرتے ہیں، وفا ابھی زندہ ہے اور وہ ذوالجناح کے نام سے زندہ ہے۔ آج بھی جب جلوس نکلتا ہے تو سب سے پہلے ایک سفید، صاف، خاموش گھوڑا چلایا جاتا ہے۔ لوگ دور سے ہی اس گھوڑے کو دیکھ کر اپنے دل سنبھال لیتے ہیں۔ کوئی اس کے پاؤں چھو کر رو لیتا ہے، کوئی اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کر دعا مانگتا ہے، کوئی دور سے ہی سر جھکا کر کہتا ہے یہ یاد ہے اس ساتھی کی جو موت کے میدان میں بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ ذوالجناح کی یاد صرف جلوس تک نہیں تھی، اس کی کہانی ہر ماں اپنے بچے کو سناتی رہی، ہر باپ اپنی اولاد کو بتاتا رہا۔ وفا کا مطلب یہ ہے کہ سچ کے لیے، ادب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ بچے بڑے ہوتے گئے، شہر بدلتے گئے، لیکن ذوالجناح کی وفاداری کی کہانی ہر نسل تک پہنچتی رہی۔ آج بھی جب کوئی ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کے دل میں کربلا کا نور ہے اور اس کے قدم میں ذوالجناح کی ہمت۔ کربلا ایک واقعہ نہیں، ایک روح بنی جو سدا کے لیے زندہ ہو گئی، اور اس روح کا سب سے خوبصورت حصہ تھا ایک گھوڑے کی خاموش مگر امر واقعی وفا۔ ذوالجناح کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں رہی، وہ ایک پیغام بن گئی۔ جب بھی کوئی انسان وفاداری کی بات کرتا، کوئی محبت میں سچائی ڈھونڈتا، کوئی کربلا کو سمجھنا چاہتا، تو اسے بتایا جاتا وفا سمجھنی ہو تو حسین کو دیکھو، اور وفا نبھانا ہو تو ذوالجناح سے سیکھو۔ کربلا کے میدان میں وہ جگہ آج بھی روشن محسوس ہوتی ہے جہاں ذوالجناح گرا تھا۔ کہتے ہیں اس مٹی کی خوشبو دنیا کے کسی بھی کونے کی مٹی جیسی نہیں، کیونکہ اس میں حسین کا خون بھی ہے اور ذوالجناح کے آنسو بھی۔ جس جگہ ذوالجناح دفن ہوا وہ جگہ بعد میں ایک چھوٹی سی نشانی بن گئی۔ لوگ دور دور سے آتے، اس جگہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے اور یہ دعا کرتے، خدا ہمیں بھی ویسی وفا دے جیسی ذوالجناح کو دی تھی۔ کئی بزرگوں نے کہا کہ اس جگہ کی مٹی ہمیشہ تھوڑی ٹھنڈی رہتی ہے جبکہ باقی ریت گرم ہوتی ہے۔ ان کا ماننا ہے وفا کبھی گرم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ٹھنڈی اور سکون بخش ہوتی ہے۔ سمے گزرتا گیا، کربلا کا منظر مٹی میں سما گیا، لیکن ذوالجناح کا نام مٹنے نہیں پایا۔ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر دیش میں مجلسوں میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ لوگ اپنے بچوں کو بتاتے وفا کیا ہوتی ہے، ذوالجناح جیسا ساتھی دیکھ لو۔ اس کا نام اب صرف ایک گھوڑے کا نام نہیں رہ گیا،
وہ ایک مثال بن گیا، اور مثالیں کبھی مرتی نہیں، وہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔